મચી ગયો, જ્યારે 5 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થતા તેઓ સારવાર હેઠળ છે, જેમાંથી 19 મૃતદેહોની ઓળખ વિધિ થઈ છે, જ્યારે 2 લોકોના ડીએનએ ટેસ્ટ લેવાશે। 21 મૃતકોમાં 20 મધ્યપ્રદેશના અને 1 વ્યક્તિ ભાભરનો રહેવાસી હતો। આ દુર્ઘટનાને લઈને તમામ પોલીસ કાફલો અને મંત્રી પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા। પોલીસે ફેક્ટરી માલિક પિતા ખૂબચંદ મોહનાણી અને પુત્ર દીપક મોહનાણીની પોલીસે સાબરકાંઠાથી અટકાયત કરી છે અને આ કેસમાં તપાસ માટે 5 સભ્યોની એસઆઈટીની ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે। મૃતક મજૂરો મધ્યપ્રદેશના દેવાંગ જિલ્લાના હડિયા અને સિંગલપુર ગામના હોવાનું સામે આવ્યું છે। મહત્વનું છે કે 2021માં ફટાકડાના ગોડાઉનનું લાયસન્સ અપાયું હતું। 31 ડિસેમ્બર 2024માં લાયસન્સ એક્સપાયર થઈ ચૂક્યું હતું, જે રિન્યુ માટે આપતા પોલીસ અને મામલતદારની ટીમ સ્થળ પર જઈને તપાસ કરી હતી, ત્યારે ગોડાઉન ખાલી હતું। છેલ્લા 15 દિવસમાં ગેરકાયદેસર રીતે કામ ચાલતું હતું, જેના કારણે આ દુર્ઘટના ઘટી છે અને 21 મજૂરોના જીવ હોમાયા છે। राज्य सरकार और केंद्र सरकारे सहायनी जाहेरात पण करी छे। हाल समग्र मामले पोलीसे वधु तपास हाथ धरी छे। हाल में 20 मृतदेहोने एम्ब्युलन्स थी मध्यप्रदेश तेमना वतन मोकलाई रह्या छे ने जे माटे 20 थी वधारे एम्ब्युलन्स की व्यवस्था पण कराई छे। साथे ज मध्यप्रदेश थी मृतकोना परिजनों मृतदेह स्वीकारवा डीसा पहोंच्या हता। साथे ज मंत्री बळवंतसिंह राजपूत, मध्यप्रदेशना मंत्री नागरसिंह चौहान, कलेक्टर मिहिर पटेल, एसपी पण डीसा सिविल होस्पिटल खाते पहोंच्या हता। तो आज ब्लास्ट थयो छे तेमां तपास माटे एसआईटीनी टीम पण रचना करवामां आवी छे। राते ज राज्य अने केंद्र सरकार द्वारा सहायनी जाहेरात करवामां आवी छे। जे ब्लास्ट थयो हतो लगभग जे आंकड़ो सामे आव्यो छे, अत्यार सुधी 21 लोकोना मौत थई चूक्या छे। 21 मांथी 20 जे श्रमिको छे तेओ मध्यप्रदेशना रहेवासी छे। आ तमामना जे मृतदेहो छे ते हालमां मध्यप्रदेश तेमना वतन तरफ मोकलाई रह्या छे। तेमना जे परिवारजनो छे तेओ पण सिविल खाते पहोंच्या हता। टोटल 24 मतलब 24 लोग थे। और वो सब कहाँ से थे? अपने सब इधर हरदा क्षेत्र के थे। हरदा क्षेत्र के थे। आप कहाँ से हो? हम इंडिया से। भाई है ना, मेरा मुझसे छोटी वाला भाई है। तुम्हारा से छोटा है? हाँ। वो उसका क्या हुआ? डेड हो गया उसका डेथ हो गया। उसका नाम क्या था? विष्णु। विष्णु। अभी तक जो बनासकांठा के डीसा के अंदर जो दुखद घटना हुई है, तो उसमें पुलिस ने फरियाद दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आरोपी के पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई और एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें इसकी तपास डीवायएसपी को दी है। देवास जिला में मोकलवा माटे एमना वतन मोकलवा माटे रवाना करवामां आव्या छे अने टूंक समय में जे बाकीना हरदा जिल्लानी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम अहींया डीसा सिविल होस्पिटल खाते आवी छे। त्यारे बाकीना जे 8 मृतदेहो छे एमनी पण ओळखनी प्रक्रिया पूर्ण करी तमाम मृतदेहोने एम्ब्युलन्स साथे तेमना मूळ वतनमा मोकलवा माटे रवाना करवामां आवशे। अभी तक एफआईआर उन पे एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंदर की गई है और उनकी बेदरकारी चेक की जा रही है। अगर उनकी बेदरकारी आती है और उन्होंने अगर सही अप्रूवल नहीं लिया था तो उसके रिगार्डिंग भी उसके कलम में किया जाएगा, लेकिन वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी एज ऑफ नो बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंदर उनकी एफआईआर हुई है। दुखी परिवार के साथ पूरी सरकार साथ में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी। जिस तरह सरकार बहुत इस मामले में गंभीर भी है और मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर घटना है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सरकार किसी भी कीमत पर इस लापरवाही नहीं। तो डीसामां जे फेक्टरीमां विस्फोट थयो छे, अत्यार सुधी 21 लोकोना मौत थयानी जे आंकड़ो छे ते पण सामे आव्यो छे। तमाम जे मृतको छे तेमांथी 20 मृतको मध्यप्रदेशना रहेवासी होवानुं सामे आव्युं छे। आ तमाम लोकोने तेमना वतन तरफ मोकलाया छे अने एक जे मृतक छे ते भाभरनो होवानो रहेवासी छे। आ तरफ डीसामां गैरकायदे फटाकड़ा फेक्टरीमां विस्फोट केसमां फेक्टरीमां दाझेला 2 व्यक्तिओने पालनपुर सिविलमां दाखल करवामां આવ્યા છે। ફેક્ટરીમાં 20 થી 25 લોકો હોવાનું સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ શ્રમિકનું કહેવું છે। શ્રમિકે જણાવ્યું છે કે આગ લાગી ત્યારે તેઓ ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યા હતા અને અચાનક ફટાકડાનો બ્લાસ્ટ થયો અને ધુમાડો નીકળ્યો હતો। 60% વધુ દાઝેલા શ્રમિકે જણાવ્યું કે અમે કંપનીમાં કામ કરતા હતા અને અચાનક આગ લાગી હતી। હાલમાં પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ 2 શ્રમિકોમાંથી એક શ્રમિકની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે।
અંદર કામ કરી રહ્યા હતા, પછી આગ લાગી તો ત્યાંથી ભાગ્યા ને એવું બધું થયું. કેવી રીતે આગ લાગી કોઈ જાણવા મળ્યું? એ કોઈ જાણવા નહીં શું મળ્યું. થયું? માણસોની ખબર નહીં મને. આગ લાગી ત્યારે શું થયું હતું? અચાનક શું થયું હતું? શું ઘટના ઘટી હતી? આગ વડે આગ લાગે. કોઈ બ્લાસ્ટ થયું હતું? બ્લાસ્ટ જ થયો. કેવી રીતે? ફટાકડાનો થયો. ને બીજું કશું કોઈ પછી યાદ સીધો દવાખાને નીકળી ગયો હતો. નથી? આગ કોઈ વિકરાળ હતી કે કશું જાણવા મળ્યું? ના, એ કશું નહીં, ધુઓ દેખાતો બસ. विजय नाम क्या हुआ थी? क्या वारदात हुई थी? क्या वारदात हुई थी? कंपनी में काम कर रहे थे, आग लग गई. हाँ. कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, कुछ पता नहीं चला, अचानक ही ब्लास्ट हो गया. अच्छा, आप उस टाइम कहाँ पे थे? कंपनी के अंदर ही था. कितने लोग थे कंपनी में? 20 से 25 लोग थे. 20 से 25 लोग थे. और कैसा ब्लास्ट हुआ था? कुछ पता ही नहीं चला, अचानक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद बेहोश हो गया. कैसा ब्लास्ट कैसा हुआ था? पता नहीं, ऐसे ही धमाका चला एकदम. फिर ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ था? मुझे कुछ पता नहीं था. आप उस टाइम कहाँ काम कर रहे थे? मैं अंदर ही था कंपनी में. और आपको कैसे आग में लगी? एकदम ब्लास्ट हुआ, और मैं उसके बाद बेहोश ही होगा, मुझे पता ही नहीं था. તો હાલમાં જે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકો છે તેમને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે અને સાથે જ તે લોકોને પણ આપણે સાંભળ્યા. હવે આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીશું. અમારા સંવાદદાતા કિશોર જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી આ વિશે વધુ જાણકારી લેવી છે. કિશોર, વાત કરી ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોની હાલ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે, આ વિશે વધુ માહિતી શું મળી રહી છે? ચોક્કસથી જે બે લોકોની પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે સારવાર ચાલી રહી હતી તેમાંથી એકની હાલત ગંભીર થતા તેને અમદાવાદ સિવિલ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યો છે અને અત્યારે જે એક વ્યક્તિ જે છે તે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં છે. મહત્વની વાત તો એ છે કે આ જે બ્લાસ્ટ થયો હતો તેમાં 21 જે લોકો હતા તેમના મૃત્યુ થયા છે. જે 19 ડેડ બોડી હતી તે આઈડેન્ટિફાય કરાઈ હતી. એક જે મૃતદેહને ભાભર મોકલાયો હતો. જે 18 જેટલા મૃતદેહો છે તેમાંથી 10 જેટલા મૃતદેહો એમ્બ્યુલન્સ સાથે મધ્યપ્રદેશ રવાના કરાયા છે. 8 જેટલા મૃતદેહો જે છે તે હવે રવાના કરાશે. અત્યારે પણ મધ્યપ્રદેશથી પરિવારો આવી રહ્યા છે. આ જે સિવિલ હોસ્પિટલ છે ત્યાં પરિવારો આવીને પોલીસને મળી રહ્યા છે. અત્યારે પણ પરિવારજનો જે રડી પણ રહ્યા છે અને માંગ કરી રહ્યા હતા પોલીસ અને પ્રશાસન જોડે કે જે તેમના મૃતદેહો છે તેમના પરિવારજનોના તે મૃતદેહો તેમને બતાવવામાં આવે અને તે પછી જ અહીંથી મૃતદેહો રવાના કરવામાં આવે. અત્યારે પણ આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે જે પણ પરિવારજનો હતા એ પરિવારજનોને પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો દ્વારા જે મૃતદેહો છે ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યા છે અને પોલીસનું કાઉન્સેલિંગ આ જે પરિવારજનો સાથે જે છે તે ચાલી રહ્યું છે. પરિવારજનોનું એવું કહેવું છે કે અમને મૃતદેહો બતાવવામાં ના આવ્યા, મૃતદેહો રવાના કરી દેવામાં આવ્યા તેવો આક્ષેપ છે. તો બીજી તરફ બનાસકાંઠા પોલીસ એવું કહી રહી છે કે જે તમામ મૃતદેહો છે જે પરિવારજનોને બતાવ્યા, આઈડેન્ટિફિકેશન આ મૃતદેહોનું કરાયું ને પછી જે મૃતદેહો છે તે રવાના કરવામાં આવ્યા છે. જી બિલકુલ કિશોર, આપ જોડાયેલા રહેશો. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલથી અમારા સંવાદદાતા મહેન્દ્ર અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની પાસેથી વધુ જાણકારી મેળવીશું. મહેન્દ્ર, વાત કરીએ જે બે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે હાલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે, એકની સ્થિતિ વધુ ગંભીર હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, જાણકારી શું મળી રહી છે વધુ આ વિશે? બિલકુલ પ્રીતિ, આપને બતાવ્યું કે જે રીતે બે જણ અત્યંત રીતે વધારે ગંભીર ઘાયલ થયેલા છે અને જેમાં એકની હજી વધુ તબિયત વધારે સિરિયસ માનવામાં આવી રહી છે અને પણ કહી શકાય જેની જીવન ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે. પણ પ્રીતિ એક વાત ચોક્કસ સામે આવી રહી છે કે જે એમના પરિજનો જે છે તે મધ્યપ્રદેશથી એમના મૃતદેહો લેવા માટે અહીંયા આવેલા છે સિવિલ હોસ્પિટલ ડીસા ખાતે. અને ડીસા ખાતે જે આવેલ છે એ પરિજનોને કહેવું છે કે અમારા નથી તો મૃતદેહ મળી રહ્યા કે જીવતા માણસો મળી ન રહ્યા તેવો એક આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે એમના માણસો ત્યાંથી વધારે નીકળેલા છે પણ અહીંયા પૂરતા માણસો નથી, હજી તેમના પોતાના માણસો ખોલી રહ્યા છે. અને જે મૃતદેહો પડ્યા છે તેમાં પણ કેટલીક ડેડ બોડી એવી છે કે જે ઓળખી શકાય એવું નથી. જે બાબતને લઈને બનાસકાંઠાના જે એએસપી છે સુરેશ માનકર છે એમને ખુલાસો અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે કેટલીક ડેડ બોડી એવી છે કે જેને ઓળખી શકાય એવી નથી, તો તેમના ડીએનએ ટેસ્ટ કરી અને પછી ઓળખ વિધિ કરવામાં છે તેમ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ તબક્કે જે છે એ પરિજનોમાં છે ભારે રોકકળ જોવા મળી રહ્યો હતો, ક્યાંક ને ક્યાંક વિરોધ થતો હોવાનું પણ અત્યારે જોવા મળ્યું હતું. પરિજનોનું કહેવું એવું છે કે અમારા પરિવાર જો કોઈ અહીંયા મહેનત મજૂરી માટે આવેલા છે એ અમને તાત્કાલિક શોધી આપે તેવી પણ માંગ કરી રહ્યા છે. પ્રીતિ, બિલકુલ મહેન્દ્ર, આપ જોડાયેલા રહેજો. અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા કિશોર પણ જોડાયેલા છે. કિશોર, એક તરફ વાત કરીએ જે ઇજાગ્રસ્તો છે તેમનું પણ કહેવું છે કે લગભગ 20 થી 25 લોકો તેમની ત્યાં સાથે ત્યાં અત્યારે હાજર હતા કામ કરતી વખતે, અને સાથે જ આ માટે તપાસની પણ તેટલી જરૂર છે, એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે. આ વિશે શું જાણકારી છે વધુ?
ચોક્કસથી જે પરિવારજનો છે તેમનું કહેવું છે કે 25 જેટલા લોકો ત્યાં કામ કરતા હતા, પરંતુ 19 જે મૃતદેહો ત્યાંથી મળ્યા છે અને 2 લોકો જે મિસિંગ હતા તેમના જે સેમ્પલો લેવામાં આવશે, તેને DNA માટે મોકલવામાં આવશે, પછી એની આઈડેન્ટિફિકેશન કરવામાં આવશે. પરંતુ મહત્વની વાત તો એ છે કે જે આ ગોડાઉન હતું અને ગોડાઉનમાં જે ગેરકાયદેસર જે ફટાકડાનું જે ફેક્ટરી ચાલી રહી હતી તેમાં તમામ મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા. વહીવટીતંત્ર જે છે તે 15 દિવસ પહેલા જ ત્યાં અભિપ્રાય માટે ગયું હતું, પરંતુ વહીવટીતંત્રને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો જે ફટાકડા છે તે જોવા નહોતા મળ્યા. અને આ જે પરિવારો હતા મધ્યપ્રદેશથી તે રવિવારે અહીંયા આવ્યા હતા અને 2 દિવસ બાદ જ આ જે બ્લાસ્ટ થયો હતો તેમાં 21 લોકોના જે છે તે મૃત્યુ થયા છે. બીજા આપણે દ્રશ્યો બતાવીશ કે જે એમ્બ્યુલન્સ છે તે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. એક એમ્બ્યુલન્સમાં 2 મૃતદેહો રાખવામાં આવે છે. મામલતદાર અને પોલીસની ટીમ પાયલટિંગ સાથે તેમને મધ્યપ્રદેશ લઈ જશે. પરંતુ મહત્વની વાત તો એ છે કે હજુ પણ મધ્યપ્રદેશથી પરિવારો આવી રહ્યા છે, અહીંયા આવીને રડી રહ્યા છે. પોતાના જે સ્વજનો જે નથી મળી રહ્યા તેની શોધખોળ માટે પોલીસને પણ મળી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે જે મૃતદેહો છે તે અમને આ મૃતદેહો બતાવો, પછી જ અમે અહીંથી મૃતદેહો રવાના કરો તેવો આક્ષેપ પણ કરી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ પોલીસ એવું કહી રહી છે કે જે તમામ જે મૃતદેહો છે તેમના પરિવારજનોને બતાવવામાં આવ્યા છે તે બાદ જ જે 10 જેટલા મૃતદેહો રવાના કરવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ 8 જે મૃતદેહો છે તે મધ્યપ્રદેશ હવે રવાના કરવામાં આવશે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે પોલીસનો જે કાફલો છે તે સિવિલના ફરતે જે છે તે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ છાવણીની અંદર આ ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. વહીવટીતંત્રની ટીમો અને જે મધ્યપ્રદેશથી આવેલી જે વહીવટીતંત્રની ટીમો છે તે પણ અહીંયા છે અને ટૂંક જ સમયમાં જેમ પરિવારો આવશે તેમ જે 8 જે મૃતદેહો છે તે પણ મધ્યપ્રદેશ તરફ રવાના કરવામાં આવશે. જી બિલકુલ કિશોર, એક તરફ કહેવાય એવું છે કે ઈજાગ્રસ્તો છે તેમણે પણ કીધું છે કે તે લોકો 20 થી 25 લોકો તે ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યા હતા. બીજી તરફ વાત કરીએ કેટલાક જે પરિવારજનો છે તેમનું પણ કહેવું છે કે હજુ સુધી તેમના લોકોનો પતો નથી લાગી રહ્યો. એટલે આ સમગ્ર મામલો તપાસનો વિષય તો કહી શકાય, કારણ કે હજુ સુધી લગભગ 21 લોકો મળ્યા છે પણ કેટલાક લોકોના મૃતદેહ હજુ પણ નથી મળ્યા તેવું કહેવાય રહ્યું છે. ચોક્કસથી પરિવારજનો એવો આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે જ્યારે અમે આવ્યા ત્યારે 25 જેટલા લોકો હતા તેવું પરિવારના જે લોકો આવી રહ્યા છે તેમનું કહેવું છે. અત્યાર સુધી માત્ર 21 લોકો જ ના મૃતદેહો ત્યાંથી મળ્યા છે, તેમાં 19 મૃતદેહો મળ્યા છે અને 2 લોકોના જે અલગ અલગ ભાગો મળ્યા છે તેના DNA માટે મોકલવામાં આવશે અને પછી નક્કી થશે એ લોકોનું જે 2 મિસિંગ હતા એ લોકોનું. પરંતુ મહત્વની વાત તો એ છે કે બીજા જે કેટલાક લોકો મિસિંગ હોવાની જે વાત છે તે પરિવારજનો કહી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ બનાસકાંઠા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયેલું હતું તે ગઈકાલે પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં તમામ જે ડેડ બોડીઓ હતી, જે મૃતદેહો હતા, તમામ મૃતદેહો ત્યાંથી નીકાળી દેવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે વહીવટીતંત્રની જે ટીમો છે તે તમામ મૃતદેહોને મધ્યપ્રદેશ તાત્કાલિક મોકલાય તેવી વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં અહીંયા આવી છે.